فاتح مکہ۔ حضور پیغمبر اسلام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاکیزہ حیات مبارکہ کے مختلف شعون میں ایک نمایاں پہلو یہ بھی تھا کہ آپ ایک عظیم سپہ سالار اور مدبر فاتح بھی تھے۔ آپ کی ذات والا صفات میں جہاں اور دوسرے کمالات کی انتہا نہ تھی، وہاں آپ نے جنگی قابلیت اور حربی صلاحیت اور اس کی تنظیم کی بھی ایسے اعلیٰ نمونے پیش فرمائے جن کی فاتحوں کی دنیا میں کہیں نظر نہیں ملتی۔ حضور کی حیات نبوت 23 برس پر مشتمل ہے، جن میں سے 13 برس مکی زندگی کے ہیں، جن میں آپ کو کفار مکہ کے ہاتھوں طرح طرح کے روح فرسا دکھ اور صدمے اٹھانے پڑے، اور آپ نے ان کے روکنے کے لیے بالکل تلوار نہیں اٹھائی، اور 10 برس مدنی زندگی کے ہیں، جن میں آپ کو اسلام اور مسلمانوں کی تبلیغ، خدمت اور حفاظت کے لیے کفار مکہ سے لڑنا پڑا۔ کفار مکہ سے جنگ و جدل کا آغاز ہجرت سے دوسرے ہی سال ہو گیا تھا۔ کفار چاہتے تھے کہ جو مسلمان ہمارے ظلم و ستم سے تنگ آ کر مکہ سے ہجرت کر کے مدینے چلے گئے ہیں، وہ کبھی آرام و سکون کے ساتھ زندگی بسر نہ کر سکیں۔ انہیں ڈر تھا کہ اگر بروقت ان پر حملہ نہ کیا گیا تو یہ لوگ ضرور ایک روز ہم پر غالب آ کر رہیں گے اور ان کا دین گھر گھر پھیل جائے گا۔ مسلمانوں کی کیفیت یہ تھی کہ وہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک پر اسلام لائے، ان میں کسی قسم کی تنظیم نہ تھی۔ یہ مکہ کے چند افراد تھے جنہیں اسلام کی تاریخ میں قرآن حکیم کے حوالے سے سابقین اولین کہا جاتا ہے۔ پھر ان کے بعد جو لوگ ہلکا بگوش اسلام ہوئے، یہ مدینہ کے ایک قبیلہ اوس خزرج کے تھوڑے سے غریب اور مفلس لوگ تھے، جن کے شب و روز فکر و فاقہ مستی میں گزرتے تھے اور ان کی زندگی کے سارے معاملات یہودیوں کے ہاتھ میں تھے۔ یہ لوگ پہلے شام اور فلسطین پر حکمران تھے، پھر جب دوسری صدی عیسوی میں رومیوں نے ان کے حکومت کو مٹا دیا تو مجبور ہو کر حجاز چلے گئے، اور مدینے سے شام کی سرحد تک ان کے مختلف قبیلے آباد ہو گئے، جہاں انہوں نے قدم قدم پر اپنے لیے فوجی قلعے اور چھاؤنیاں قائم کر لیں۔ مدینہ اور اس کے آس پاس کے علاقوں میں جو یہودیوں کے قبیلے آباد تھے، ان میں خاص کر بنی کینکا، بنی نصیر اور بنی قرظہ بڑی شہرت رکھتے تھے۔ رہے بنی اوس اور بنی خزرج، یہ قبائل یمنی الاصل تھے اور مدینے میں کھیتی باڑی کرتے تھے۔ یہ لوگ عام طور پر یہودیوں کے مقروض رہتے تھے، اس لیے یہودیوں کا ان پر غلبہ تھا، گویا مدینے کے یہی لوگ حاکم اور سیاہ و سفید کے مالک تھے۔ مختصراً یہ کہ مکے میں اہل قریش کی حکومت تھی، سیاسی اور اقتصادی اعتبار سے انہیں کی ساوات کا غلبہ تھا، اور مدینے میں اہل یہود حکومت کر رہے تھے اور انہیں کے روسا کا ہر وقت سکہ چلتا تھا۔ اب ایسے حالات میں جب مکے کے مسلمان ہجرت کر کے مدینے پہنچے تو گویا وہ چکی کے دو پاٹوں کے درمیان آ گئے، اور انہیں اپنا دین اور اپنی جان بچانے کے لیے مکی زندگی سے بھی زیادہ مشکل حالات کا سامنا کرنا پڑ گیا۔ اب ان کا اسلام کے دشمنوں سے دوہرا مقابلہ تھا۔ ایک طرف مدینے کے یہودی تھے جو در پردہ اسلام اور مسلمانوں کے بھیج کنی میں لگے ہوئے تھے، دوسری طرف مکے کے قریشی تھے جو اسلام اور مسلمانوں کی ترقی کو اپنے مفاد اور وقار کے خلاف پا کر کھلم کھلا مخالفت کر رہے تھے، اور چاہتے تھے کہ وہ جب مسلمانوں پر حملہ کرنے میں پہل کریں تو اہل یہود بھی ان کا ساتھ دیں اور ان کے ساتھ مل کر اسلام اور مسلمانوں کو بالکل ملیا میٹ کر ڈالیں۔ بلا شبہ ایسے نازک حالات میں بڑے سے بڑا تجربہ کار سپہ سالار بھی اپنے دشمن کا مقابلہ کرتے ہوئے ہچکچاتا ہے، مگر خدا اسلام رب العالمین نے اپنے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم عربی کرش الہاشمی رحمت العالمین کو ایسے حربی طاقت اور جنگی بصیرت عطا فرمائی کہ ان کے تربیت دیے ہوئے 3
113 नफूज कुदसिया के मुख्तसर से बेसर सामान लश्कर ने दुश्मन इस्लाम के सारे सामान से लैस कसीरुल तादाद लश्कर की कुव्वत और ताकत के गुरूर को मिट्टी में मिला दिया। ये लड़ाई जिसमें पैगंबरों इस्लाम ब नफीस शरीक हुए और इस्लाम के लश्कर की कमान सिपा सालार की हैसियत से आपने फरमाई, मदीने से थोड़ी दूर बदर के मकाम पर लड़ी गई और इसी मुनासबत से इस्लामी तारीख में ये पहली बाकायदा और फैसला कुन लड़ाई जंग बदर कहलाती है। हजूर पैगंबर इस्लाम की जंगी तंजीम और हरबी सलाहियत का इससे बढ़कर और क्या सबूत हो सकता है कि मक्का बगैर लड़े बड़े फतह हो गया। हर जंग हर चंद हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 10,000 नफूस से कुदसिया के दिलों में वारिद मक्का हुए। इस्लाम का लश्कर देखकर अहल मक्का के चेहरों पर हवाइयां उड़ने लगी। मुसलमानों में ढाए हुए तरह तरह के जुल्म सितम मौत बन बन कर सामने आने लगे। अबू सुफियान जिसने 20 बरस तक इस्लाम और मुसलमानों की मुखालफत की और इनका मुकाबला किया, अब काटो तो बदन लहू न था, समझता था कि इसकी हर हरकत और इसका हर जजिया इसके कत्ल के लिए काफी सबूत है। लेकिन रहमत आलम नूर मुजस्सिम फातिहा मक्का हजूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मफ्तूहीन से जो सलूक किया वो ना कभी नौशेरवा ऐसे आदिल हुक्मरान ही से हो सका, ना सिकंदर ऐसे आली ज़रफ और ताकतवर बादशाह ही से। आपने अपने दुश्मनों से वही सलूक किया जो मिस्र में हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने भाइयों से किया। जरा चश्म तसव्वुर में लाइए इस नाजुक घड़ी को जिसमें पैगंबर इस्लाम के सर अक़दस की कीमत लगाई गई और बावजूद इस कदर और साथ जमीन के आपको एक गार में पनाह लेने पर मजबूर होना पड़ा। ख्याल कीजिए इस वहशी का जिसने आपके महबूब चचा सैयदुल शोदा हजरत हमजा पर छुप कर वार किया और वही इसी वहशी के हाथों शहीद हुए। इनका कलेजा चबाया और मसला किया गया। गौर कीजिए ये वही वहशी है जिसके नेज़े की ज़रब से डॉक्टर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदा ज़ैनब हमल की हालत में शहीद हुई। आज रहमत आलम नूर मुजस्सिम के हुजूर में बड़े जबरान वक्त और सरकशान ज़माना मौजूद हैं और सर झुकाए अपने अंजाम के मुंतज़िर हैं। ये वही लोग हैं जिनके सितम रानियों नई नई शरारतों और साजिशों से अगर एक तरफ मक्का के मुसलमानों को अपना घर बार माल दौलत और अजीज़ों अकारब को छोड़ देना पड़ा, तो दूसरी तरफ बेघर और बेसहारा होने के बावजूद मदीने में भी सुख का सांस न ले सके। मगर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हल्का तबस्सुम फरमाकर इन्हें देखा और फरमाया, ऐ लोगों, जानते हो तुम से क्या सलूक करने वाला हूँ। हर चंद इन लोगों ने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बड़े बड़े जुल्म और सितम ढाए थे। इन्हें जिस कदर सताया जा सकता था सताया गया, ताहम वो मजाज नबूवत के उदास शनास जरूर थे। बैक ज़बान होकर बोले, आप एक तशरीफ भाई हैं, हमें आपसे अच्छे सलूक ही की तवक्को है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जाओ ऐ लोगों, तुम पर कोई इल्जाम नहीं, तुम सब आज़ाद हो। मदनी जिंदगी के 10 साल के अरसे में इस्लाम और मुसलमानों की खिदमत और हिफाजत के लिए कुल 62 लड़ाइयाँ हुई, जिनमें से 26 लड़ाइयाँ ऐसी थीं जिन पे पैगंबर इस्लाम ब नफीस शरीक हुए और फौज की सिपा सालार की, और 36 लड़ाइयाँ ऐसी हैं जिनमें अगरचे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शिरकत नहीं फरमाई, ताहम लश्कर इस्लाम को ऐसी तरबियत और वाज़ेह हिदायत देकर महमात पर भेजते रहे कि इसकी हरबी तंजीम में सरमुह कोई फर्क नहीं आने पाया। बिलाशुबा ये हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऐसी हरबी तंजीम का नतीजा था कि मक्के और मदीने के चंद बेसरो सामान और मुफलिस मुसलमानों ने मगरब व एशिया के फिजाओं में इस्लामी हुकूमत के तिरेरे उड़ाए और भैरों भर पर हुक्मरानी की। पैगंबर इस्लाम सिपा सालार आज़म ने इस्लामी फौजों के लिए जो कवानीन जंगी मुनज़्ज़बत फरमाए, इनमें फहरिस्त असूल और पहली हिदायत ये है कि अल्लाह से डरते रहो, तकवा और परहेज़गारी अख्तियार करो, खुदा ही के लिए जंग करो, खुदा ही से मदद मांगो। जब गलबा और इक़्तिदार हासिल करो तो कैदियों से भी अच्छा सलूक रखो और कभी किसी पर जुल्म न करो। गर्ज ये थी कि इस्लाम के साला
اعظم اور پیغمبر آخر الزماں کی حربی طاقت اور تنظیم جس کے طفیل بے سر و سامان مسلمانوں نے کیسر و کسرا میں ایسی باجبروت سلطنتوں کی بنیادیں ہلا ڈالی اور طاغوتی قوتوں کے تلسمات ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پاش پاش کر دیے۔ اللہ حافظ دوستوں، صحافوں نے وفا کی تو اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ نیا موضوع لے کر حاضر ہوں گا۔ براہ کرم اگر آپ کو میری آواز پسند آئی ہو تو سبسکرائب ضرور کیجیے گا اور اپنے دوستوں میں اس واقعے کو شیئر ضرور کیجیے گا۔